गुड मॉर्निंग। आज पढ़िबा दशम श्रेणी इतिहासर प्रथम अध्यायर षष्ठ पाठ जार नाम रही भारत स्वाधीनता आईन, भारत विभाजन व स्वाधीनता। एई विषय आम जानिबा भारत को स्वाधीन लाभ करने भारत स्वाधीनता कला बेले गोटे आईन प्रचलन इंग्रेज माने करथिले से विषय जानिबा। आ तुम माने जानिच भारत को से शासन करने विभिन्न समय विभिन्न प्रकार नियम प्रचलन करते। भारत शासन आईन कहला जपरी 1919 भारत शासन आईन, 1935 भारत शासन आईन, से भाव में स्वाधीनता आईन गोटे से विषय आम पढ़ा। भारत को से विभाजन करके आमको स्वाधीनता प्रदान करते। विभिन्न प्रकार चक्रांत चलाई भारत को शेष विभाजन करते। केमिति कले सेगुड़िक पढ़ा। शेष आम स्वाधीनता लाभ करते। बहुत संग्राम फल घटना घटिला पर आम स्वाधीनता लाभ करते से विषय पढ़ा। देख पिला माने विषय भीतर को जीवा पूर्व आम जानिबा से समय जिते आम स्वाधीनता पाइले से समय परिस्थिति किपरि थिला से विषय टिके धारणा आसिले तुम माने ठीक भाव बुझी पारिबो। देख पिला माने सेतବେଳେ 1945 मसीहा एप्रिल मास शेष आड़कू शेष द्वितीय विश्वयुद्धर समाप्ति होता। ताने युद्धर शेष भाग समाप्ति होता। इंग्लैंड सरकार परिवर्तन से समय घटी। श्रमिक दलर नेता क्लेमेंट अटली इंग्लैंड प्रधानमंत्री होते। आउ ये द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति परे राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति आमर जो आम भारत रे परिवर्तन देखा देइतिला। या पूर्व तुम पढ़ीच पूर्ववर्ती विषय रे जो अगस्ट विप्लव 1942 अगस्ट विप्लव एवं आजाद हिंद फौजर संग्राम भारतीय जनतार वीरत्व और दृढ़ संकल्प को देखी इंग्रेज माने उपलब्धि कले जे भारतीय मानक आ बेसी दिन शासन करवा ठीक हेब नहीं। तेणु से माने विभिन्न प्रकार कूट चक्रांत चलाइले एवं समय समय विभिन्न प्रकार मिशन भारत को पठाउथिले से विषय जानिबा। आ पिला माने एई समय रे से माने कोन करथिले ना 1946 मसीहा आरंभ रे प्रादेशिक स्तर रे विधानसभा निर्वाचन होइतिला। सेतବେଳେ और द्वितीय विश्वयुद्ध परिसमाप्ति पर प्रादेशिक स्तर में विधानसभा निर्वाचन गोटे करा जायतिला। एही निर्वाचन रे साधारण आसन रे कांग्रेस विपुल संख्या गरिष्ठता लाभ करथिला। सेपरि मुस्लिम संरक्षित आसन रे मुस्लिम लीग मध्य सफलता हासिल करिथिला। तुम माने बही पढ़िले जानिबो 1946 मसीह भारत रे मोट 11टी प्रदेश थिला एवं उक्त वर्ष निर्वाचन पर ओडिशा समेत 8टी प्रदेश रे कांग्रेस और 2टी प्रदेश रे मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल गठन करथिला। पंजाब रे संयुक्त दलर हयात खान को नेतृत्व रे मिलित मंत्रिमंडल गठित होइतिला। बुझी पारलो तले ए जो भारत स्वाधीनता आईन ता पूर्व समय कथा मु कहिली। बुझी पारलो सेही समय रे आमे बहुत संग्राम कले, बहुत प्रकार आंदोलन असहयोग आंदोलन आईन मान आंदोलन एगुड़ा सब पूर्व कर आसते। तेणु सेगुड़ को लक्ष्य कर इंग्रेज माने से जानी पारे भारतीय मान बेसी दिन शासन करहेब नहीं। तेणु से गोटे मिशन डकाइले। तेणु आम जाना विषय कौन कौन टॉपिक रही एटा तो तार पृष्ठभूमि ताने विषय प्रवेश एति पॉइंट थिला। देख पिला माने जो मु आलोचना करुथली से माने भारत को स्वाधीनता देवा आगरू से माने कोन करथिले गोटे गोटे मिशन करथिले। सेही परि भाव रे आमे जो ई विषय वा षष्ठ पाठ रे आमे पढिबा कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना एवं भारत स्वाधीनता आईन। एई तीनोटी पॉइंट विशेष भाव रे गुरुत्वपूर्ण ई षष्ठ पाठ रे। एई तीनोटी पॉइंट को आमे टच करी गले आराम से विषय को मन रखि पारिबा।
ବୁଝିପାରିଲ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ 1946। ଏହି ମିଶନ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏହାର କାରଣ କଣ ଥିଲା, ଏହି ମିଶନ ସମୟରେ କଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଭାରତରେ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ପିଲାମାନେ এই କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ 1946 ଏହା କଣ ନା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଭାରତୀୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦଳ ଆମ ଦେଶକୁ ପଠାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକି ଆମକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମର ଯୋଉ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯାଉ ଏହି ଦଳରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଦଳରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସଚିବ ପେଥି କଲରେନ୍ସ, 2ରେ ଏଭି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, 3ରେ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହି ମିଶନ 1946 ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏହି ମିଶନ କଣ ନା, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାର ନାଁ ଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ। ଏହି ଦଳରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। 1ରେ ଭାରତ ସଚିବ ପେଥି କଲରେନ୍ସ, 2ରେ ଏଭି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଏବଂ 3ରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। ଏବଂ ଏହି ମିଶନ 1946 ମାର୍ଚ୍ଚ 24ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଓ ଶାସନ ପରିଚାଳନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଂଘ ଗଠିତ ହବ। ମାନେ ଭାରତରେ କିଛି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶାସନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଏକ ସଭା ଓ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 2 ନମ୍ବରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସହ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସହ ଲିଡର ସେମାନଙ୍କ ସହ 296 ଜଣ ଓ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରୁ 43 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ 399 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ରହିବେ। ଆମମାନେ ହଉଛି 296 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରୁ ରହିବେ, ଆଉ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେଥିରୁ 43 ଜଣ ରହିବେ। ହଉ, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସରୁ 6 ଜଣ, ମୁସଲିମ ଲିଗରୁ 5 ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେମିତିକି ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପାର୍ସି ଏସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏ ମୋଟ 14 ଜଣ, ଏସବୁ ମିଶିକି 14 ଜଣ ହବା ଦରକାର। ଏହି 14 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଆମର ଯୋଉ ନେତୃବର୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବାରୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ନେତା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ
ପାକିସ୍ତାନ କଥା କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଲିଗର ନେତା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କଣ କଲେ ନା 1946 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖକୁ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1946 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖକୁ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଉ ଉକ୍ତ ଦିନ ସଭା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ କୋଲକାତା ମହାନଗରୀରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏକ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ତତ୍କାଳୀନ ସାମରିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟକର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ବିରାଟ କଲିକତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ବିରାଟ କଲିକତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କ୍ରମେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ନୂଆଖଲି, ତ୍ରିପୁରା ଜିଲ୍ଲା, ବିହାର ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ତ ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ଦେଖି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିନଥିଲା। ସେ ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ, ବିହାରରେ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆମରଣ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ନେତାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଲେ, ମାତ୍ର ତାର କିଛି ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହାପରେ କଣ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଅହିଂସା ନୀତି ଉପାୟରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା। ଏହାପରେ 1946 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପରେ 1946 ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏହି ସରକାରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା। ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, କେବେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା? ନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା 1946 ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଯୋଉ ଦଳ ଥିଲା ସିଏ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାଉ 1946 ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 1947 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 1948 ଜୁନ୍ 30 ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ 1946ର ଘଟଣା। ବୁଝିପାରିଲ?